बचपन विच कहानियां सुनते सां। एक सी राजा, एक सी राणी। ते राजे का नां सुनते सार अखां मूरे कलंगियां वाला, ताजां वाला ते अस्त्रां शस्त्रां वाला राजा आ जांदा सी। वड्डा सारा बाग, बाग विच आलीशान महल, महल च कमाल दे कमरे ते कमरियां दे विच सोहणियां चादरां विछे पलंग ते बैठी गहणियां नाल लदी हूर परी वर्गी राणी। वाह! पर मेरी अज दी कहानी विच ना कोई महल है, ना बाग है, ना बाग दे विच शाहाना कमरे ने, ना कमरियां विच पलंग ने, ना अस्त्र शस्त्र ने ते ना अस्त्रां शस्त्रां वाला राजा है। बस सिर्फ एक राणी है जो किसी महल च नहीं, एक अध कच्चे पक्के घर च रहिंदी है, जो बरसातां विच चौंदा है, ज्यादा मीह पैण ते पानी अंदर तक आ वड़दा है। ते वो राणी रब अगे अरदासां भी करदी है ते रब अगे सवाल भी करदी है। कातों मुड़ मुड़ आवे बदल, कातों मुड़ मुड़ आवे बदल, साडे घर क्यों ढावे बदल, साडे घर क्यों ढावे बदल। जद भी आउंदा आफत आउंदी, जद भी आउंदा आफत आउंदी, खौरे कौन बुलावे बदल, कातों मुड़ मुड़ आवे बदल। मच्छर मक्खियां सप सपोले, मच्छर मक्खियां सप सपोले, की कुछ नाल ले आवे बदल, की कुछ नाल ले आवे बदल। रब्बा साडी सुण अरे जोई, रब्बा साडी सुण अरे जोई, साडे घर ना आवे बदल, मुड़ मुड़ कातों आवे बदल, कातों मुड़ मुड़ आवे बदल। जदों राणी 6 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗੇਮ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ गेम मुक्कण तो बाद रानी कोच कोल गई। सही पास दे उसको, गलत पास दे रही है। सर जी मेरा भी दिल करता है हॉकी खेलने को, मुझे भी खिला लो ना। अरे शोरी, सास तो तुम्हारे में डाई है, तू खेलेगी हॉकी। चल दौड़ ले अपने घर को। सर जी हाथ जो डालो पर मैंने भी हॉकी खेलने दे हो। अरे शोरी, काल तुम्हें कहा तो था कि तेरे में 10 किलो वजन है, तू तो ग्राउंड का एक गेड़ा लगाते ही यहीं मर जाएगी। चल दौड़ ले। सर जी मैं बढ़िया खेल खेलूंगी, बस मैं हाथ जोड़ू, मैंने भी खिला लो ना सर जी। ठीक है, पहले ना तुम खा पी कर तकड़ी होकर आओ, ठीक है? फिर मैं अपना खेल आपको सिखाऊंगा, ठीक है? अब जा। पर तकड़ी कादे नाल हुंदी ते खेडदी कादे नाल? बापू रेड़ा ढोंदा सी
ਤੜਕੇ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਮਰ ਖੱਪ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਸ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹਾਕੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੱਲੇ ਮਾਰਨ। ਜਦ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਖੇਡਦੀ ਖੇਡਦੀ ਕੋਚ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਭੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤੇ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਭੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੇ ਜਗ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਦੇਖੇ ਜਗ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਸਕਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ 2 ਸਾਲ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਰਹੀ। ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੀ, मुझे बस एक मौका दे दो, मुझे खेलते हुए देखो। अगर फिर भी आपको लगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं खेल छोड़ दूंगी। बस एक मौका बाबूजी। एक मौका दे दो बाबूजी। आखिर रानी दी जिद जित गई ते रानी नूं स्कर्ट पाउण दी आग्या मिल गई। रोज़ सवेरे 5 वजे प्रैक्टिस ते जाना पैंदा सी, पर घर विच न घड़ी सी न क्लॉक। मां आसमान वल देख के अंदाज़ा लगाउंदी, उठाउंदी, तैयार करदी अते तोर दिंदी। एक दिन सही वक्त दा अंदाज़ा ना लगा, 2-4 मिनट लेट हो गई। सर 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 क्या सर, तन्ने पता नहीं था 5 बजे आना है? सॉरी सर। सॉरी क्या? सॉरी सॉरी क्या होती है? कत्ल करो और सॉरी मांग लो, इसकी सजा मिलेगी तन्ने। जी। 200 रुपया जुर्माना और 2 घंटे फ्रंट रोल। चल। फ्रंट रोल तो औखे सौखे पूरा कर लिया, पर पैसों का ताप चढ़ गया। किहड़े मूँह नाल मंगदी 200 रुपया? घर च तां ਜ਼ਹਿਰ खाण नूं पैसा नहीं सी। मामा ਧੀਆਂ एक दूजे दे गल लग के रोन लगी। तेरे रब्बा वे किहो जहे लेखे, तेरे रब्बा वे किहो जहे लेखे। कैसी सानू दे के तोरती जून वे, हड्डां नालों मास ले गया, है नी खून वे, है नी खून वे। अखां पूंझ के मां उठी। पता नहीं किहड़ा घर मंग के लियाई। 100 रुपया लिया के रानी दी तली ते धर दिता ते रानी ने डरदी डरदी ने वही 100 रुपया कोच मूरे कर देता। बैक पे खेलना। और नीरू, तुम इन सबको ना सबको पास देते हुए, अरे देखो रे, शोरी चलाकी करे। 200 रुपये जुर्माना था, 200 रुपये, और ये 100 देने लग रही है। सर हमारे पास पैसे को ना, मेरी माँ ने पता नहीं किस किस के आगे हाथ जोड़े सर, बस 100 ही मिले हैं। अरे पागल, रौला जुर्माने का नहीं था, रौला तो तेरे लेट आने का था। सर हमारे घर घड़ी को ना, मेरी माँ आसमान की तरफ देखकर लखन लावे, फिर मन नेठावे।
अरे शोरी, अब मेरी एक बात सुन ले। अरे शोरी चुप, अरे शोरी चुप, अब मेरी एक बात सुन ले। अब मैं तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, या तो तुम ग्राउंड छोड़ दोगी या मैं तुमको प्लेयर बनाकर छोड़ूंगा, ठीक है? बस फिर राणी ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਹਾਕੀ ਹਾਕੀ ਹਾਕੀ, ਬਸ ਹਾਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਕੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲੌਕ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਲੌਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ। 2010 ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 7 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਸਟ ਯੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਅਵਾਰਡ ਖੇਲ ਰਤਨ ਰਾਣੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰਜਿਆ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਵੇਟ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੀੜ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਰਾਣੀ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਕੀ ਤੇ ਹਾਰ ਕੀ। ਉਸ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਜਿਉਂ ਪਈ। ਆਪਣੀ ਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁਪੇੜ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥੁੜਾਂ ਟੁੱਟਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ, ਫਾਕਿਆਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਕੀ ਸਿਰਫ ਹਾਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਲਈ ਹਾਕੀ ਕਦੇ ਕਲੌਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਟਣਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਖਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀ। ਪਿਓ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਾਣੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਰਾਮਪਾਲ ਵਰਗੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨਖਾਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕਿ ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਇਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਸਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ।